कि हमें टॉलरेंस पावर को बढ़ाना है। देखो, अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है कि दुखों से लड़ना है, दुखों से मुक्त अपने आप को करना है। हमें अपनी मानसिकता बदलनी है, अपने विचारों को बदलना है। अपने साथ हो रहे हर हर संजोग, हर सर्कमटेंसेस जो आपके साथ हो रहे हैं, उसको हमें समझना है। हमें अपने अंदर चल रहे पुराने संस्कारों को खत्म करना है, नए संस्कारों को जन्म देना है। हमारी दर्दनाक प्रक्रिया क्या है? अपने पुराने संस्कारों को बदलना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को समझाना, अपने आप को मनाना। यही दर्दनाक प्रक्रिया है जो कि हमारे मन की विकृति के कारण दर्दनाक है। अगर हम इसको ज्ञान से, विशेष कैरेक्टरों की से समझने की कोशिश करें, बड़े बड़े महान ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जो हमारे देश में जो कैरेक्टर है, उनके जीवन से अगर हम प्रेरणा ले, तो हम अपनी बुरी आदतें, बुरे विचार, मन की विकृतता, हमारे नेगेटिव विचारों के संग्रह, हमारे नेगेटिव संस्कारों को हम बदल सकते हैं। 100% बदल सकते हैं। एक नया संकल्प पुराने कई जन्मों के अंधकार को खत्म कर सकता है। एक नई जागृति, जैसे सम्राट अशोक ने विराट युद्ध देखा, लाखों लोगों को मरते हुए देखा, उसके बाद उसने तय कर लिया कि अब से युद्ध नहीं होगा। यस, और मैं जो है उसका हृदय परिवर्तन हुआ। खैर, उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए लाखों लोगों को मरना पड़ा। तो हमें ये समझना है कि हमें अपना हृदय परिवर्तन करने के लिए और जन्म लेने ना पड़े। यही जन्म है, यही आखिरी जन्म है, यही हमारे पास पुरुषार्थ का समय है। यस, आत्मस्वरूप की फूल बनने के लिए कांटों को गले लगाना होगा, मतलब अपनी टॉलरेंस पावर बढ़ाना होगा। हमें कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, हमें लोग पागल भी कह सकते हैं, हमें कोई कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक अपने नशे में जी रहे हैं, एक दौलत के नशे में, एक डिग्री के नशे में, या जो भी उनको अच्छा लगा उसके वासना के समुद्र में, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं में बहुत मज़े से जीवन जी रहे हैं। तो उनका एक नशा अलग है, अध्यात्म का एक नशा अलग है, हमारे विचारों का एक अलग। तो यह बात हो रही है टॉलरेंस पावर की। हमें हमें विचारों के वेग को सहना होगा। हमें जो काम हमें तंग कर रहा है, उस काम को हमें, इस विचार को, इस संकल्पों को या विचारों को या इन्फ्लुएंस को, नेगेटिव एनर्जियों को, या जो भी हम कह सकें, उसको हमें सहना होगा। अपनी योग की पावर बढ़ा के, अपनी तपस्या की, हमारी क्रोध की अग्नि जो है, उस अग्नि को शांत करने के लिए हमारी तपस्या को बढ़ाना होगा। क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई मंत्र ही नहीं है। आज तक आपने कोई ऐसा मंत्र सुना कि आप इसको जपो जी आपका क्रोध खत्म हो जाएगा? नहीं। आप ये मंत्र जपो जी आपका काम खत्म हो जाएगा? नहीं। आप ये मंत्र जपो जी आपका 1 मिनट में 100 परिवर्तन हो जाएगा? नहीं। ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये तो जीवन जीते जी, क्योंकि ये जर्नी आज की थोड़ी ना है, ये तो कितने लाखों करोड़ों साल की है। और इस जर्नी के अंदर अगर हम स्व परिवर्तन कर सके, तो ये कितनी सुंदर जर्नी बन जाएगी। आप सोच के देखो, जो पूरी दुनिया कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, तेरे से तो होगा ही नहीं, और आप उस जर्नी को पूरा कर सकें, आप इस जर्नी को सुंदर तरीके से या बहुत बढ़िया तरीके से, एक अच्छे तरीके से जीवन जी सकें और एक नई उपलब्धि को प्राप्त कर सके, तो आपका जीवन कितना धन्य हो जाएगा, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। आप ही सिर्फ इसकी अनुभूति कर सकते हैं। अगर आपने अपने जीवन में अपने आप को बदलते हुए देखा है, तो डेफिनेटली जो मैं ये कह रहा हूँ, इसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। अगर आप अभी भी उसी अवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या अभी भी आप पुरुषार्थी हैं, अभी आपके जीवन में आपको बहुत संघर्ष करना है, स्व परिवर्तन के लिए बड़ी मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली आप अगर ये करते रहेंगे, तो आप एक दिन इस जरूर प्रोसेस से बाहर निकल जाएंगे, स्व परिवर्तन जरूर कर पाएंगे, अगर आप कंटिन्यूस रहे तो, है ना। कंटिन्यूस पानी का फोर्स चट्टान को तोड़ देता है, चट्टान को हिला देता है ना। लेकिन वो फोर्स खत्म हो जाए तो वो चट्टान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बात यही है, समस्याएं सभी के लिए हैं, सभी के लिए आम है, लेकिन ज्ञानी के लिए,
वो ज्ञान से उसको हैंडल कर लेता है, वो इस तरीके से उसे टैकल कर लेता है अपने ज्ञान से, अपने विवेक से। कितना भी देखो, हर व्यक्ति, दो व्यक्ति है उसके सामने, सेम कर्म उनके सामने लाया गया, सेम कंडीशन उनके सामने आई, लेकिन एक ने अपने आप को एक व्यक्ति ने अपने आप को ज्ञान से सुलझा के उस समस्या से बाहर निकल आया, और एक ने आग बबूला होके राई का पहाड़ करके जो है उस समस्या से ना बाहर निकल सका, और ना ही वो अपने आप को वो मुसीबत से बाहर निकाल सका। तो ये उस व्यक्ति के विवेक के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसको डील करता है, हैंडल करता है, अपने आप में एक नई शक्ति, एक नई अवेयरनेस जागृत कर सकता है या नहीं। यस, तो कंटिन्यू स्पिरिचुअल वर्थनेस इज द की टू द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको खुद ही प्रयत्न करना होगा। देखो, इस कहानी के साथ एक और भी चीज हमने देखी है। जब कौवे, आपने देखा होगा, जब बाज यहाँ धरती से नजदीक उड़ता है तो कौवा उसका पीछा करते हैं, कौवे जो है उसका पीछा करते हैं, तो वो उससे लड़ता नहीं है, वो कौवे से लड़ता नहीं है, वो सीधी अपनी मंजिल ऊपर लेके जाता है, वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करता है। फिर कौवे थक के उसका पीछा छोड़ते हैं और नीचे आ जाता है, क्योंकि उसकी औकात नहीं ऊपर जाने की। तो मतलब ये है, आज मैंने एक और सुंदर बात सुनी या पढ़ी कि हमें अपनी एनर्जी रेसिस्टेंस, मतलब बदला लेने के लिए या उसके लिए हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहिए नए कर्म के लिए। బేహద్ పరం మహాశాంతి లైవ్ షోలోని స్పీచెస్లో ముఖ్యమైనటువంటి హైలైట్ పాయింట్స్తో కల హిందీ వీడియోని ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దీనిలో సహన శక్తి గురించి చెప్తున్నది. దీనికి తెలుగు అనువాదం, మనం ఒడిదుడుకులను తట్టుకొని నిలబడే శక్తిని, అనగా సహన శక్తిని పెంచుకోవాలి. అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే, మనం కష్టాలతో పోరాడాలి. దుఃఖం నుండి మిమ్మల్ని మీరే విడిపించుకోవాలి. ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారని కాకుండా, జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో కష్టాలకు కారణం, దుఃఖానికి నిర్మూలన బాపూజీ జ్ఞానంలో చాలా చెప్పే ఉన్నారు. కాబట్టి మీ మనసుని, మీ ఆలోచనలను, మీకు జరుగుతున్న ప్రతి సంఘటనలను, ప్రతి పరిస్థితులను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం మన లోపల నడుస్తున్న పాత సంస్కారాలను సమాప్తం చేసుకోవాలి. కొత్త సంస్కారాలకు జన్మ ఇవ్వాలి. మనకు బాధ కలిగించే ప్రక్రియ ఏమిటంటే, మన పాత సంస్కారాలను మార్చుకోవటం, మనల్ని మనం నియంత్రించుకోవటం, మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవటం. ఇదే మనకు బాధాకరమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఎందుకంటే మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఏమి నియంత్రించుకోగలుగుతాం? మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనకేమి కావాలి అనేది మీ మనసుని ప్రశ్నించుకోవాలి. మీ లోపలికి వెళ్ళి ప్రయాణం చేయాలి. మనసు యొక్క వికృతి కారణం వల్లే కష్టం వస్తుందని తెలుసుకోండి. కానీ మనం జ్ఞానం ద్వారా కొంతమంది విశేషమైనటువంటి క్యారెక్టర్స్ను చక్కగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం కూడా చెయ్యాలి. అప్పుడు గొప్ప గొప్ప ఋషులు, మునులు, గొప్ప గొప్ప తపస్వీలు, గొప్ప రాజులు, మన దేశంలో నివసించినటువంటి వారి జీవిత చరిత్రల నుండి మనం కొన్ని ప్రేరణలను తీసుకోగలుగుతూ ఉంటాం. వాళ్ళ యొక్క పురుషార్థం, వాళ్ళ ప్రయత్నం ఎలా చేశారో మనం అది ఆదర్శంగా తీసుకుంటాము. మనం చెడు అలవాట్లను, చెడు ఆలోచనలను, మనసు యొక్క వికృతి, మన నెగిటివ్ ఆలోచనలు సంగ్రహణ, నెగిటివ్లో ఆలోచనని మనం మార్చుకోగలుగుతాము. 100% మార్చుకోవాలి. ఒక కొత్త సంకల్పం ఎన్నో జన్మల నుండి ఉన్న అంధకారాన్ని సమాప్తం చేస్తూ ఉంటుంది. ఒక చిన్న దీపమే ఎన్నో వందల సంవత్సరాల నుంచి చీకటిగా అంధకారంగా ఉన్నదాన్ని ఎలా పారద్రోలుతుందో, అలాగే మీ యొక్క కొత్త సంకల్పం, మీ యొక్క
అజ్ఞాన అంధకారాన్ని సమాప్తం చేస్తుంది. అశోక్ చక్రవర్తి అనేక రకాల యుద్ధాలు చేశాడు. చివరికి లక్షల మంది ఆ యుద్ధంలో మరణించటము చూశాడు. తరువాత ఆయన మనసును ప్రక్షాళన చేసుకొని ఇక నుండి యుద్ధం అనేది జరగకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆయన హృదయ పరివర్తన జరిగింది. అయితే ఎన్నో లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన తర్వాత, ఎంతో జీవహింస జరిగిన తర్వాత ఆయన హృదయం పరివర్తన జరిగింది. అలా మనం కాకుండా ముందుగానే తేరుకొని ఆత్మ జాగృతితోటి హృదయ పరివర్తన కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంకా ఎన్ని జన్మలు తీసుకోకూడదు అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. ఎందుకంటే సమయం లేదు, ఇదే ఆఖరి జన్మ కావాలి. ఇప్పుడే ఇదే మనం పురుషార్థం చేసేటువంటి సమయం. ఆత్మస్వరూపం అనేది చాలా ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ స్టేజ్కి చేరుకోవడానికి ఎన్నో ముళ్ళను భరించాల్సి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. మీ టాలరెన్స్ పవర్ అనగా సహన శక్తి, ఎదుర్కొనే శక్తి, ఇముడ్చుకునే శక్తి పెంచుకుంటూ ఉండాలి. అంటే ఎవరైనా కూడా మిమ్మల్ని ఏమైనా అనని, ఎలా అయినా అనుకొని ప్రజలు మనల్ని పిచ్చివాళ్ళు అని కూడా అనుకోవచ్చు, ఏమైనా అనవచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క నశ వాళ్ళకు ఉంటుంది. వాళ్ళ మాయ నశలో వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు. సంపదల యొక్క నశ, డిగ్రీల యొక్క నశ, వారికి ఏది ఇష్టమో ఆ విధంగా వాళ్ళు జీవిస్తూ గొప్ప జీవితాన్ని గడుపుతున్నాము అంటూ వికారాల సముద్రంలో విషయ వాసనలు, కోరికలు తోటి జీవిస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే వారి యొక్క నశ మాయ యొక్క నశ, వికారీ నశ. కానీ మీది ఆధ్యాత్మిక నశ, అది మీకున్నది వారికున్న నశ చాలా తేడా ఉంది. మన ఆలోచనలు వేరు, వారి యొక్క ఆలోచనలు వేరు. మన లక్ష్యం వేరు, వారి యొక్క లక్ష్యం వేరు. ఇక సహనశక్తి విషయానికి వస్తే మనము మన ఆలోచన మార్చుకుంటే, విధానం మార్చుకుంటే విచార వేదనలు భరించాల్సి కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. మనల్ని ఏ పని అయితే బాధిస్తూ ఉన్నాయో, బాధ పెడుతూ ఉన్నాయో ఆ పనిని, ఆ ఆలోచనను, ఆ సంకల్పాలను, నెగిటివ్ ఎనర్జీని మనం కూడా తొలగించుకోవటానికి కొంత సహించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. మనము యోగ శక్తిని, తపస్సును పెంచుకుంటూ, క్రోధాగ్నిని శాంతింపజేసుకుంటూ తపస్సును పెంచుకోవాలి. ఎందుకంటే దీనికి వేరే చికిత్స ఏమీ లేదు. దీనికి ఏదో మంత్రం ఉంటుంది అనుకోకండి. మంత్రం లేదు, తంత్రము లేదు. ఏదో మంత్రాన్ని జపం చేస్తే ఏమైనా కోపం తగ్గుద్దా ఏంటి? ఏమీ లేదు. మీరు ఈ మంత్రం జపించండి, పూజ చేయండి, ఆ పని అవుతుంది, ఈ యొక్క ఉపాసన చేయండి, ఈ పని అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ చేస్తే ఎవరైనా సరే స్వపరివర్తన అయిపోయారా? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇప్పటి వరకు మీరు అలాంటి మంత్రం ఏదైనా విన్నారా? స్వపరివర్తన అయ్యేటువంటి మంత్రం ఎవరి దగ్గర అన్నా ఉన్నదా? లేదు కదా. పరివర్తన కావాలి అంటే లోపల అంతర్పరిశీలన కావాలి. ముందు మిమ్మల్ని మీరు లోపల చూసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడే మీ జీవితం అనేది చక్కగా జర్నీ, ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్లో మీ జర్నీ చక్కగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మానవ జీవితం యొక్క జన్మ మరణాల జర్నీ ఈ రోజుది కాదు. ఇది ఎన్నో లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల నుండి జరుగుతూనే ఉంది ఈ భూమి మీద. ఇప్పుడు ఈ జర్నీలో మనం స్వపరివర్తన అవ్వగలిగితే ఎంత అందమైన ప్రయాణంగా తయారవుతుందో తెలుసా? చక్కగా ఆత్మిక యాత్ర చేయండి. ఆత్మిక ప్రయాణం మనమే చేసుకోవాలి. మన ప్రయాణంలో మనమే ఉంటాము. కాబట్టి దీని గురించి మీరు కొంచెంగా ఆలోచించి చూడండి. ప్రపంచం మొత్తం అంటుంది ఏంటి అంటే, మీరు అనుకున్నది పాసిబుల్ ఏం కాదు, ఇది ఇంపాసిబుల్, 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 అసాధ్యం, అసాధ్యం, అసాధ్యం. పరివర్తన గురించి పరం లైటు వస్తుంది, ఇలా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తం అయిపోతారు అని ఎవరికైనా చెప్పామనుకోండి, ఏమంటారు? జరిగిందిలే, మేము చూస్తాంలే. ఇది సాధ్యమేనా?
ఎప్పుడు జరిగింది ఇప్పుడు జరగటానికి అని ఎన్నో మాటలు అంటూ ఉంటారు. మీ వల్ల కానే కాదులే, మీరేమీ వెళ్ళలేరులే అని కూడా అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. మీరు ఈ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసి చూపించాలి అంటే మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోండి. మీ ప్రయాణం చాలా అందంగా, చాలా గొప్పగా, మంచిగా జీవించగల విధంగా వాళ్ళకు చూపించండి. జీవితాన్ని జీవించగలిగితే మంచిగా మీరు కొత్త కొత్త ఉపాధనలను పొందగలిగితే జీవితం ఎంతో ధన్యమవుతూ ఉంటుంది. ఇది మీరు మాత్రమే తెలుసుకోగలరు. బాపూజీ జ్ఞానం బేహద్దు పిల్లలు అని మాత్రమే అని అంటూ ఉంటారు. హయ్యర్ కేటగిరీ ఆత్మలకే అని చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకే ఇది అర్థమవుతుంది. మీరు మాత్రం దీన్ని అనుభవం చేసుకోగలరు. ఒకవేళ మీరు మీ జీవితాన్ని మార్పుని చూసినట్లయితే డెఫినెట్లీగా మీకు ఈ అనుభవం కలుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు కూడా మీరు మీ పూర్వ స్థితి నుంచి బయటికి రాలేకపోతూ ఉంటే, ఇంకా కూడా మీరు పురుషార్థిగా ఉంటే, ఇంకా మీరు మీ జీవితంలో సంఘర్షణలు పడాల్సి ఉంటుంది. స్వపరివర్తన కోసం గట్టి పరిశ్రమ చేయాల్సి ఉంటుంది. డెఫినెట్లీగా మీరు ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఒకరోజు తప్పకుండా ఈ ప్రాసెస్ నుండి బయటపడతారు. స్వపరివర్తన తప్పకుండా చేయగలుగుతారు. అయితే మీరు కంటిన్యూస్గా చేస్తేనే, కంటిన్యూస్గా నీటి ఒత్తిడికి రాళ్ళు సైతం విచ్ఛిన్నమైపోతాయో, ఆ యొక్క బండరాయిని కూడా కదిపేస్తూ ఉంటుందో, ఆ ఫోర్సు తగ్గడంతో ఆ రాళ్ళను ఏమీ చేయలేరు. అదేవిధంగా మీ సమస్య సాధారణంగా అందరికీ ఉంటుంది. ఈ సమస్యలన్నీ కూడా అనుకోవటమే కాదు. కానీ జ్ఞాని అయితే జ్ఞానంతో, వివేకతతోటి దీన్ని హ్యాండ్లింగ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే దివ్య బుద్ధి ఉంటుంది, దివ్య జ్ఞానం ఉంది వీళ్ళ దగ్గర. కాబట్టి దీన్ని హ్యాండ్లింగ్ చేయటం తెలివిగా వాళ్ళకు తెలుసు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారే అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వారికి ఒకే పని, సేమ్ పని ఇవ్వండి, సేమ్ కండిషన్స్ తోటి వాళ్లకు దీని యొక్క కార్యక్రమం గురించి చెప్పండి. ఒక వ్యక్తి అయితే జ్ఞానంతో పరిష్కరించుకొని ఆ సమస్య నుండి బయటపడతాడు. రెండో వ్యక్తి క్రోధంతో చిన్న చిన్న విషయాల్ని కొండంత చేసుకొని ఆ సమస్యను బయటపడలేకపోయి ఇంకొంచెం పెద్దగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. సమస్యని ఏ పద్ధతిలో హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది ఆ వ్యక్తి యొక్క తెలివితేటలపైన ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటాయి. మనలో ఒక కొత్త శక్తిని, ఒక కొత్త అవగాహనను జాగృతం చేసుకుంటారా, దాన్ని సాధించగలుగుతూ ఉంటారు. ఇకపోతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, పరివర్తన కోసం మనం స్వయం ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. తూమంత్రం పెట్టి ఏమీ మార్చరు. బాపూజీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు, మీ నెత్తి మీద చేయబెట్టి నేను పవర్ని పాస్ చేయను అని. మీరు దానికోసం సాధన చేయాలి. మీరు ఆ స్వరూపంలో ఉండాలి. ఏదైతే బాపూజీ పరం లైట్, పరమతత్వం ఇస్తాను అని అంటూ ఉన్నారో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోండి. దాని గురించి ఆలోచించండి. మీ మనసు, బుద్ధి, రోమం, కణం కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. అది అప్పుడు ఆ పవర్ వచ్చినప్పుడు, సంకల్పంతో అనుభూతి పొందుతున్నప్పుడు మీరు తప్పకుండా ఆ విధంగా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటారు. దీనికి ఒక చిన్న కథ కూడా ఉంది. గ్రద్ద భూమిపైకి దగ్గరగా ఎగురుతూ ఉన్నప్పుడే కాకి గ్రద్ద పైన ఎక్కి కూర్చుంటుంది. కాకి గ్రద్ద పైకి ఎక్కి కూర్చుంటుంది. అదే గనక గ్రద్ద దాని గొడవ పడదు గనుక అది తాను వెళ్ళే గమ్యం వైపు చాలా చాలా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇక కాకి తట్టుకోలేక గ్రద్దను వదిలేసి క్రిందకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది అంత పైకి వెళ్ళేంత సామర్థ్యం దానికి లేదు. ఇంకా పైకి వెళ్తే సామర్థ్యం లేని కారణం వల్ల అది కిందకు పడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి గ్రద్ద అయితే దానికి ఆ సామర్థ్యం ఉంది, ఎంతో దూరం పైకి వెళ్ళగలదు. అదేవిధంగా మనం మన యొక్క ఎనర్జీని, రెసిడెన్స్ అంటే పవర్ని, లోపల శక్తిని ప్రతీకారం కోసం వేస్ట్ చేయకుండా మన ఎనర్జీని రక్షించుకుంటూ విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం, విశ్వ ఉద్ధరణ కోసం, ఈశ్వరీయ సేవ కోసం మన యొక్క ఎనర్జీని ఉపయోగిస్తే అది మనకు ఉపయోగము, అన్ని ఆత్మలకి ఉపయోగము, విశ్వానికి ఉపయోగం. ఈ కొత్త పని కోసం మనం పురుషార్థం చేద్దాము.
ఈ విధంగా ఇది మన లక్ష్యము, మన గమ్యము, బాపూజీ కర్తవ్యమే మన కర్తవ్యము, దానికోసమే మనం భూమి మీదకి వచ్చాము, అలాగే వెళ్ళాలి అన్న భావనతోటి మీరు గనక ఉంటే తప్పకుండా మీరు సాధించగలుగుతారు అని అంటూ ఉన్నారు అన్నయ్య గారు. అచ్చా, పరమ శాంతి.